لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ سجدہ کی یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی گھمنڈ نہیں کرتے، اور رات کے اوقات بھی ان کے اس طرح سے ہیں کہ ان کی پیٹھیں ان کی بستروں سے الگ ہوتی ہیں، یعنی رات کے اوقات میں بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، یاد کرتے ہیں اور خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جزا بیان کی ہے نیک لوگوں کی بھی اور بد لوگوں کی بھی ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، یعنی ان کی راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں، اپنے رب کے آیات پر جو ہے وہ سر جھکا دیتے ہیں، سرکشی اختیار نہیں کرتے، تو فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا اس بدلے کو جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ما اخفی لہم، جو ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے ابھی ان کے اعمال کے بدلے میں، بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جو رہے۔ روایت میں آتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ ضیافت تیار کر رکھی ہے، کسی آنکھ نے نہ اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ کسی نے اس کا تصور کیا ہے، یعنی ایسی اعلیٰ ضیافت اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس مختصر سے زندگی کے بدلے میں، یعنی 30 سال 40 سال 70 سال 100 سال بس جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ بسر کریں گے، اور پھر وہ جو ضیافت تیار ہے وہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا مومن فاسق کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب ان کا رویہ ایک جیسا نہیں ہے تو ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون، اللہ فرما رہا ہے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے یہ دونوں۔ اما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے تو جنت ہی ٹھکانہ ہے ان کے لیے، یعنی رہائش بھی اسی کے اندر ہے ان کی، میں سیرگاہ ہی نہیں ہے ان کے لیے بلکہ مستقل ٹھکانہ ان کی رہائش گاہیں اس میں ہوں گی۔ نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ ضیافت ہے ان کے اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ تو اتنا بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے کیا کچھ تمہارے لیے تیار کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے فسق کو اختیار کیا، فسق نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کو جنہوں نے اختیار کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا،
अन यखरुजू मिनहा, जब भी वो उससे निकलने का इरादा करेंगे, उइदू फीहा, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे, यानी निकल नहीं सकेंगे उससे। वकील अलहुम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, चखो इस अज़ाब का, आग के अज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे, मानते नहीं थे आखिरत को, कहते थे बस जब मर जाएंगे मट्टी हो जाएंगे तो भला दोबारा कैसे पैदा होंगे। तो वो लोग जिन्होंने फिस्क यानी अल्लाह की नाफरमानी को अख्तियार किया, उनका ठिकाना तो दोज़ख है, और जब भी उससे निकलने का वो इरादा करेंगे वापस उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उन्हें कह दिया जाएगा कि अब आग के अज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, और हम उस बड़े अज़ाब से पहले इनको छोटे छोटे अज़ाब का मज़ा भी चखाते रहेंगे। बड़े अज़ाब से मुराद आखिरत का अज़ाब है, और छोटे अज़ाब से मुराद दुनिया में इंसान को संभलने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से तंबीह करता है, कभी वबा के ज़रिए से, कभी कहत के ज़रिए से, कभी सैलाबों के ज़रिए से, कभी आपस में जंगों के ज़रिए से, यानी अल्लाह ताला ये मुश्किल हालात लाता है इसलिए कि फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये पलट है सही रास्ते की तरफ, अपनी इस्लाह कर लें। यानी इस तरह की आजमाइशें भी दुनिया में अल्लाह ताला लाता रहता है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसे उसके रब की आयात के ज़रिए से नसीहत की जाए, सुम्मा आरज़ा अन्हा, और वो उससे मुँह मोड़े। यानी कितना बड़ा जालिम है वो शख्स, और अपने ऊपर ही वो जुल्म कर रहा है, अपने ऊपर वो जालिम है, यानी अपने आज़ा को दोज़ख का मुस्तहिक बना रहा है। अल्लाह ताला ने हमें कितने कीमती आज़ा दिए हैं, ये आँख, ये कान, ये हाथ पाँव। इंसान को चाहिए कि इनको दोज़ख के अज़ाब से बचाए, सज़ा से बचाए, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे बस में कर दिए हैं। किस तरह से ये हमारे ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं, जो हम चाहते हैं, ये हमारा लिए मददगार बना दिया इनको। तो हमें चाहिए कि हम इन्हें बुरे अंजाम से बचाएं अपने आज़ा को, और तरीका एक ही है कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी को अख्तियार करें और नाफरमानी से बचें। तो फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसको अल्लाह की आयात के ज़रिए से नसीहत की जाए और सुम्मा आरज़ा अन्हा, वो उससे मुँह मोड़े। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, यकीनन मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। यानी मुजरिम अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकेंगे, वो अपने अमाल का बदला हासिल करके रहेंगे। और इसी तरह से नेक लोग, उनके लिए जो ज़ियाफ़त अल्लाह ने तैयार कर रखी है, फरमाया कि वो तो ऐसे है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता उनका। तो अल्लाह ताला हम सबको इसी ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इताअत और बंदगी की ज़िंदगी, यही कामयाबी की ज़िंदगी है, इत्मीनान की ज़िंदगी है, दिल भी मुतमईन होता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। आमीन। शुक्रान लिल्लाहि रब्बिल